May the name of the Lord be glorified. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. I thank the Lord that He's given us another year, another opportunity to come before His Word and to listen to what the Spirit may teach us this morning. ദൈവവചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വന്നിരുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കേൾക്കുവാൻ ഒരു അവസരവും ഒരു വർഷവും കൂടെ ദൈവം തന്നതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയുള്ളവനാണ്. I especially thank the Lord that He's given me this privilege to give the first ministry of this year. ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ വചന ശുശ്രൂഷ നൽകുവാൻ ലഭിച്ച ഈ അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദിയുള്ളവനാണ്. I ask for your prayer as always, as sometimes I don't know what's going to happen. I present what the Lord has placed before us. കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഇരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് അത് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want to start with a question. ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. As we start 2026, which of us, and I want you to raise your hand, can look back at 2025 and say it was the most successful year that you've ever had in your life? 2026 തുടങ്ങുമ്പോൾ 2025 നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിജയകരമായ വർഷമായിരുന്നു 2025 എന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും? നിങ്ങളുടെ കൈകളെ. And I'm speaking everything. So financially, physically, family standpoint, health-wise, and spiritually, who can raise their hand and say 2025 was the best year ever? സാമ്പത്തികമായും കുടുംബപരമായും ആരോഗ്യപരമായും ഒക്കെ 2025 ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വർഷമെന്ന് പറയുവാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും? അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൈകളൊന്ന് ദയവേത് ഉയർത്താമോ? I don't see any hands. ആരും കൈപൊക്കിയിട്ടില്ല. Okay. It's going to be January 1st, 2027. And if I ask the same question and we're looking back at 2026, who can raise their hand? 2027 ജനുവരി 1-ാം തീയതി ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. 2026 ആയിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിജയകരമായ വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര പേർക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈകളെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയും? And if we have the same outcome, nobody raises their hand on that day, why not? ആ സമയത്തും ആരും കൈകളെ പൊക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. And I ask this as an assembly also. Have we done everything we can to serve our Lord to the maximum point? വ്യക്തിപരമായിട്ട് മാത്രമല്ല സഭയോട് മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത്, കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നതിൽ സകല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Brothers and sisters, we stand on the threshold of a brand new year. Years come and go, but opportunities to serve the Lord are ever before us. നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഏത് വർഷം അതായിരുന്നാലും കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. And I want to look at a situation. I want to look at a passage in the Bible very familiar to all of us. Everyone knows the details, but I want to look at it from a standpoint of how this can encourage us to face 2026. 2026 എങ്ങനെ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാമെന്ന ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗവും അതിലെ സംഭവങ്ങളും നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So turn with me to the book of Joshua chapter 1. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. We're going to read the first 11 verses. ആദ്യത്തെ 11 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. യോശുവ 1 മുതൽ 11 വരെ. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore, arise, go over this Jordan, you and all this people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot would tread upon, I have given you, as I said to Moses. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and to the great sea, toward the going down of the sun, shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and of good courage, for to this people you shall divide an inheritance, the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you may go.
This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Then Joshua commanded the officers of the people, saying, Pass through the camp, and command the people, saying, Prepare provisions for yourselves, for within 3 days you will cross over the Jordan to go in to possess the land which the Lord your God is giving you to possess. May the Lord bless the reading of his word. ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വായനയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. I think the context that we see here is very similar to our context today. നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലമായിട്ട് വളരെയധികം സമാനതകളുള്ളതാണ്. Very clearly it starts with the negative. വളരെയധികം വളരെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു ടോണിലാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. Moses is dead. മോശ മരിച്ചു. Moses, the great man of God, the man who spoke with God, spent time with God, brought the law to the people, brought the people out of Egypt, is dead. സർവശക്തനായ ദൈവവുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം തൻ്റെ ജനത്തെ നയിച്ച യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശ മരിച്ചു. God's servant is dead. A very clear sign that no matter how great you are, you're still human and there's frailty in our life. ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശ മരിച്ചു. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എത്ര വലിയ ദാസനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ വ്യക്തിയും മരിക്കും. How do we respond? How do the people of Israel respond? How does Joshua respond? എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവത്തോട് ഇസ്രായേൽ മക്കളും യോശുവയും പ്രതികരിച്ചത്? I can imagine Joshua standing there. Moses is dead. Everyone listens to Moses. Joshua is standing there at the edge of the Jordan River looking to the other side, and all he can see are giants and enemies. യോർദാൻ ഇക്കരെ നിന്ന് യോശുവ അവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ച ഞാനെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ്. താൻ അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ മല്ലന്മാർ, വലിയ ആളുകൾ. Remember, 40 years ago they came to the same place, and when 12 spies went into the land, 10 of them came back saying, forget it, we're going back into the desert. 40 വർഷം മുമ്പ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇതേ സ്ഥലത്ത് യോശുവയും കൂട്ടരും അന്ന് മോശയുണ്ട് ഇതേ സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്ന മോശ 2 വ്യക്തികൾ യോശുവയും കാലേബിനെയും ദേശം ഉറ്റുനോക്കുവാൻ അന്വേഷിച്ചു. 10 പേര് തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു രക്ഷയില്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല. And that's exactly what they did. They went back into the desert. സംഭവിച്ചെന്താണ്? അവർ മുമ്പോട്ട് പോകാതെ പിൻവാങ്ങി ആ മരുഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ പോയി. Joshua has a choice before him. He can go forward or he can go back into the desert. യോശുവയുടെ മുമ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം മുമ്പോട്ട് പോകുക, യോർദാൻ അക്കരെ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും കൊണ്ട് തിരിച്ച് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോവുക. Oh, by the way, Moses is dead. ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വ്യത്യാസമുള്ളത്, മോശ മരിച്ചു, മോശ അവരുടെ കൂടെ ഇല്ല. Before they had Moses and they still couldn't go over. 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ സാഹചര്യത്തില് മോശ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ടും അവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. Brothers and sisters, we stand at the edge of the Jordan River and we are asked the question, what are we going to do next? സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഓരോരുത്തരും യോർദാൻ ഇക്കരെ നിന്നുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? I may look down at my hands and I may say, I don't have what it takes to cross this river. എൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാം, ഈ യോർദാൻ നദി കടക്കുവാനുള്ള കഴിവൊന്നും എനിക്കില്ല. I don't have the smartness, I don't have the health, I don't have the financial resources. My family is not where I want them to be. I'm not where I want to be spiritually. I can't do this. ഈ യോർദാൻ കടക്കുവാനുള്ള കഴിവ്, അതിനുള്ള മിടുക്കോ സാമ്പത്തിക ശേഷിയോ കുടുംബ മഹിമയോ യാതൊരു കഴിവുകളും എനിക്കില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരികെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണോ? So what did God tell Joshua? ദൈവം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് യോശുവ? Remember the context here. He starts by saying, verse 2, Moses, my servant, is dead. ദൈവം അവിടെ പറയുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? എൻ്റെ ദാസനായ മോശെ മരിച്ചു. Now we don't know the time frame between when Moses died and when this missive was given to Joshua, but the very next thing that God tells Joshua after telling Joshua that my servant is dead is what? Now therefore arise and go.
ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിന്ന് മോശ മരിച്ചു എന്നവർക്കറിയാം. ദൈവം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദാസനായ മോശ മരിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലും ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നീ ജനത്തെ കൊണ്ട് നേരെ മുമ്പിലേക്ക് പോവുക. Don't wait to mourn the loss of your great leader. Don't, look at what you have. Go, arise and go. നിങ്ങൾ സമയം കളയരുത്. മോശ മരിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്, എന്നാൽ ആ ദുഃഖത്തെയൊക്കെ ഓർത്ത് ഇരിക്കേണ്ട സമയമല്ല. നീ ആളുകളെ എടുത്തുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം യോർദാൻ അക്കരെ ധൈര്യമായിട്ട് നീങ്ങുക. This past year my mother passed away. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ മാതാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. We lost many great people this past year. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ അനേകർ മരണം വഴിയായി മാറ്റപ്പെട്ടു. It was a year of funerals. കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടി വന്നു. When my mom passed away, there was this sort of moment where I was like, now what? എൻ്റെ മാതാവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വന്ന്, ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. And I am very much aware that my father is sitting in the audience today, but in my mind, and I'm sure in his mind to some extent, as it is with our entire family, the question was, now what? എൻ്റെ പിതാവ് ഇന്ന് എവിടെയുണ്ട്, എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെയും പോകുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് എല്ലാവരും വെച്ച് ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. I can hear my mother echoing in my mind, എടാ ഇങ്ങോട്ട് വാ. എൻ്റെ അമ്മയുടെ ശബ്ദം എടാ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്നെ വിളിക്കുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അത് എൻ്റെ ചെവികളിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. If I stand there crying, upset and worried that my mom has gone away, again I can hear her echoing in my, എടാ ചുമ്മാ ഇരിക്ക്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കരയോ, എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചല്ലോ, ഇനി എന്താണ് കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് കരഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ശബ്ദം അതെനിക്ക് കേൾക്കാം. My mother's thought was never for this world, it was for the next world. It always was for the next world. എൻ്റെ അമ്മ എല്ലായ്പ്പോഴും താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇനി വരുവാനുള്ള ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. Multiple times we tried to have a conversation with her about we need to think about making funeral plans, setting up land and all, when I die you bury me right here. ഞങ്ങൾ അനേക പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, മരണസമയത്ത് ഫ്യൂണറൽ അടക്ക കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പല പ്രാവശ്യം മമ്മിയോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ചത്തു പോകുമ്പോൾ എന്നെ എവിടെ കുഴിച്ചിട്ടാൽ മതി. No preparations for where we've been. Let's look about where we're going. താൻ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണമെന്നുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചത് താൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഇനി യാത്ര പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. And I feel that is the message that the Lord is sharing with me and with you this morning. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ സന്ദേശവും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ള സന്ദേശവും ഇത് തന്നെയാണ്. But be encouraged. God gives us hope. ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക, ദൈവം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും നൽകും. We're not crossing the Jordan by ourselves. നമ്മൾ യോർദാൻ കടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തമായ കഴിവിലോ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. We go with the God of hosts, the maker of the universe. സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഈ സർവ്വലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ആ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. 3 times God tells Joshua, be strong and of good courage. ഉറപ്പും ധൈര്യവുമുള്ളവനായിരിക്കുക എന്ന് ദൈവം ഈ വാക്യങ്ങളിൽ 3 പ്രാവശ്യം യോശുവയോട് പറയുന്നു. And I want to think about that today. First of all, it's a very funny phrase. What is a good courage? ഈ ഉറപ്പും നല്ല ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തമാശയായിട്ട് തോന്നി. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? What does it mean to have a good courage? Is there a bad courage? നല്ല ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീത്തയായ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ ധൈര്യം എന്നുണ്ടോ? Doesn't make any sense. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? നമുക്ക് So there must be something that makes courage good. ധൈര്യത്തെ നല്ലതാക്കി തീർക്കുന്ന എന്തോ ഇവിടെ ദൈവം പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. Those are the 3 things I want to look at. The 3 statements that God makes to Joshua about being strong and courageous, how those 3 things are what we need to have a good courage. The title for my message today is A Good Courage. നല്ല ധൈര്യം എന്ന ശീർഷകത്തോടെ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഈ സന്ദേശത്തിൽ നോക്കുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള 3 വാചകങ്ങളുടെ 3 പ്രാവശ്യം ദൈവം ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. First, in verse 6, he says, ഒന്നാമതായിട്ട് 6-ാം വാക്യം. 6-ാം വാക്യത്തിൽ, ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല, ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കുക,
ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശം നീ ഈ ജനത്തിന് അവകാശമായി വിഭാഗി. The first comfort that we have as we cross Jordan, as we go into 2026, is that God's promise is with us. 2026 എന്ന യോർദാൻ നമ്മൾ കടക്കുവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. Haven't we been talking about this all morning? ഇന്ന് രാവിലെ ആരാധന സമയത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ ഇത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. What does he say in verse 6? For to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. അവരുടെ ഈ നിൽക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ഞാൻ അവകാശമായിട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ അവർക്ക് ചെയ്ത വാഗ്ദത്തം നീ ഇപ്പോൾ നിറവേറ്റാൻ പോവുകയാണ്. God has given us a promise of an inheritance, right? We spoke about this morning. നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ദൈവം നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അവകാശം തന്നിട്ടുണ്ട്. Our brother Biju, our brother Saji, our brother David, we all spoke of the inheritance that we have received. 3 സഹോദരന്മാർ അവരുടെ ചിന്തകളിൽ ഓർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അവകാശത്തെക്കുറിച്ചാണ്. Our courage that we need is to go and possess it. നമുക്ക് ധൈര്യം വേണ്ടത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ അവകാശത്തെ നേരെ ചെന്ന് അത് കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ്. On what grounds can we possess this inheritance? ഈ അവകാശത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി കൈവശപ്പെടുത്താം? Gospel of John chapter 1, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം verse 12 and 13. 12-13 വാക്യങ്ങൾ. John 1, 12 and 13, it says, But as many as received him, to them he gave the right to be called the children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but of God. അവനെ കൈക്കൊണ്ടവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അധികാരം കൊടുത്തു. അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല, ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല, പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല, ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചത്. Our faith makes us the adopted children of God, and therefore the inheritance is ours to claim. ദൈവത്തിന്റെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ അവകാശത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പങ്കാളികളാണെന്നുള്ളതാണ്. What made Joshua and the people, the tribes that were standing behind him, comfortable in going to possess the land? ഈ യോശുവയും കൂടെയുള്ള ഇസ്രായേൽ മക്കളും ഒക്കെ ഈ രാജ്യം, ഈ ദേശം കൈവശമാക്കുവാൻ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ധൈര്യവും ആ പ്രചോദനവും നൽകിയ കാര്യം എന്താണ്? You may ask the question, there's people there already. There's nations over there. നിങ്ങൾ പറയാം അവിടെ അനേക രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട്, രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, മല്ലന്മാരുണ്ട്. We can look at today. We look at the people of Palestine. Look at all these people that are living there. You may say, there's all this argument. Well, they need a place too. ഈ പലസ്തീനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിലും അവർക്കും ജീവിക്കാൻ, താമസിക്കാൻ സ്ഥലം വേണം, വീടുകൾ വേണം. Whose land is it? ആരുടെയാണ് ആ ദേശം? Who first possessed that land? ആ ദേശം ആരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്? This is Abraham's land. ഇത് അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുത്ത ദേശമാണ്. And God promised this land to Abraham, Isaac, and Jacob, and all the families. They received the promise that this land is your land. അബ്രഹാമിനും ഇസഹാക്കിനും യാക്കോബിനും അവരുടെ മക്കൾക്കും അനന്തര അവകാശികൾക്കും വേണ്ടി ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദേശമാണത്. Our brother Biju spoke this morning about the fact that so many of us go back to India to do something with the land that is there. നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് കൈവശമുള്ള ആ ഭൂമി ഇടപാടുകളൊക്കെ തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമ്മൾ പലരും പോകാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. I remember my father had bought some land in Mylapura. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ പിതാവ് മൈലപ്രായിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. We built a grand house there where my grandfather and grandmother lived for many years. എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചനും വല്യപ്പച്ചിയും അനേക വർഷങ്ങൾ എൻ്റെ പിതാവ് നിർമ്മിച്ച ആ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചു. After they both passed away, some other people came and lived there. അവരുടെ മരണശേഷം മറ്റു ചില വ്യക്തികൾ അവിടെ വന്ന് താമസിച്ചു. Was it their land? ആ സ്ഥലവും വീടും അവരുടെ ആയിരുന്നു. If at any point in time they stood outside and said, "This is our land," how do you think my dad and I would react? അവിടെ താമസിച്ചവര് ഒരു ദിവസം രാവിലെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഈ വീടും പറമ്പ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെയാണ് കേട്ടോ എന്ന് അവിടെ Just because they happen to be staying there, it's not their land. അവരവിടെ താമസിച്ചത്, കുറെ വർഷങ്ങൾ താമസിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ദേശവും ആ സ്ഥലവും പറമ്പും ഒന്നും അവരുടെ ആകുന്നില്ല. It's our land. അത് നമ്മുടെയാണ്, അത് ഞങ്ങളുടെയാണ്. And so how do we make sure that stays our land? We go and we
possess it. അതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ദേശം നമ്മുടേതായിട്ട് തുടരണം. ആ അവകാശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുവാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ പോയി അത് കൈവശപ്പെടുത്തണം. Brothers and sisters, we are the children of God, and as such we have the inheritance of God with us. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ ദൈവ മക്കളായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനുള്ള അവകാശം അതെല്ലാം നമുക്കും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. What do we gain? What is our inheritance? എന്താണ് നമ്മൾ ഈ അവകാശം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ നേടിയത്? First, we have eternal life. ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള അവകാശം നിത്യജീവനാണ്. John 3:16. യോഹന്നാൻ 3:16. Right? I'm not even quoting because you know it. But those who believe have everlasting life. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്ത നിത്യജീവനുണ്ട്. Are you living like you have everlasting life? നിത്യമായ ഒരു ജീവൻ എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തോടു കൂടിയാണോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്? Though this physical life may fade and flee, I have eternity assured in heaven. And if I can live like that means something to me, then my life on this earth doesn't mean anything because my real life is yet to begin. എൻ്റെ ശാരീരികമായ ഈ ശരീരം ജീർണിച്ച് അഴുക്കായിട്ട് പോയാലും എനിക്ക് നിത്യമായ ഒരു ജീവൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ നിത്യജീവനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണോ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്? And if I can live that way, then I will live for the person who gave me that life, for the God who gave me this eternal life. അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകാത്ത നിത്യജീവന്റെ അവകാശിയായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് നൽകിയ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ്. Second, we have a place in God's kingdom. രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് ഉള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. Jesus said that if I will go to prepare a place for you so that where I am you may be also. കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കി വീണ്ടും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. So should I be worried about making my house look nicer? Should I make more land, buy land and build on this earth? അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീട് ഭംഗിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ കൂടുതൽ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നതിനോ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടമാനം കിടന്ന് പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? We need to invest in the home we're going to have, which is building the kingdom of God. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൈവശമാക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. What else have we gained? We have gained unending grace. മറ്റൊരു അവകാശം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തീർന്നു പോകാത്ത ദൈവകൃപ. We're going to fail. There are times when we will still sin, for the old man is still with us. നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം തെറ്റുകളും പാപവും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. But we have the comfort that if we are faithful to confess our sins, He will forgive us. Unending grace. നമ്മൾ വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ താഴ്മയോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ തെറ്റുകളെയും പാപങ്ങളെയും ഏറ്റുപറയുമെങ്കിൽ ആ ദൈവകൃപ മുഖാന്തരം നമുക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കും. We also have the promise, God's promise, that we will rule with Him in a new heaven and a new earth. നാലാമതായിട്ട് നമുക്കുള്ള ഒരു അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ്. പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് കൂടെ വാഴും. Why do we act like paupers? എന്തുകൊണ്ട് അത് സത്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഒരു ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം പാലിക്കുന്നത്? We act like we're slaves to this world. ഈ ലോകത്തിന് അടിമകളായിട്ട് ഈ ലോകത്തിന് പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ കീഴടക്കിയുള്ള ഒരു ജീവിതം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കാറില്ല. We are a royal priesthood, kings and priests before an eternal God. Let's start acting like that. നിത്യനായ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ അവൻ നമ്മളെ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായിട്ട് തീർത്തതുകൊണ്ട് ആ പദവിക്കൊത്ത് വേണം നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ. When Mummy passed away, a few weeks after she passed away, we went to the house and Daddy said, go ahead and clean her closet out. Whatever you want, you keep. മമ്മിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ചില ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി. അപ്പോൾ ഡാഡി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ആ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. So we started going through Mummy's things. There was clothes and there was, I don't know what garbage there was there. There was so much garbage there. കുറേ മമ്മിയുടെ തുണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ കുറേ സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. There were saris, there were salwars, there were t-shirts, there were sweaters, there were coats that she brought from New York 30 years ago that were still hanging in the closet. 30 വർഷം മുമ്പ് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന കോട്ടുകൾ വരെ ആ ക്ലോസറ്റിൽ ഹാങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റനേക തുണിത്തരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. You know what we did with all that stuff? അതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? My inheritance. എൻ്റെ അവകാശം. Minnie, what do we do with it?
We threw it all out. ഞങ്ങളതെല്ലാം പുറത്ത് Oh, കളഞ്ഞു. we didn't throw it out. We gave it to the good ഞങ്ങൾ guy. അങ്ങനെ കളഞ്ഞില്ല, ഗുഡ് വിൽ സ്റ്റോറി കൊണ്ട് കൊടുത്തു. We don't want any of that. ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്കിനി ആവശ്യമില്ല. You know the only thing we kept? എന്താണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിച്ചത്? In the back of one of Mummy's drawers, she had a bundle of money, about this much money. ആ ഡ്രോയുടെ പുറയിൽ ഒരു നോട്ട് കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I think, I think that money was in case something happened. Mummy's എന്തെങ്കിലും back സ്ഥലത്ത് ഒരു up. എമർജൻസി ആയിട്ട് വേണ്ടി അവിടെ വെച്ചിരുന്ന പൈസ ആയിരുന്നത്. Even that, അതുപോലും earthly riches that have no value. ഭൗമികമായ സമ്പത്തിന് വില നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് യാതൊരു വിലയുമില്ല. Trash. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ട്രാഷ് ആയിട്ടേ കണക്കാക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. But what is our spiritual inheritance? എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മീക അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലോ? I'm going to say something, and I hope I don't offend anybody. The other day, when David shared his testimony, and he shared that he had been praying and shared the gospel with that friend of his, that is our eternal inheritance. You don't think that that child of God, when he gets to heaven, is not going to turn around and say, David, he's the one who showed me the way. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വാച്ച് നൈറ്റ് സർവീസിൽ ഡേവിഡ് തൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് തനിക്ക് അറിയാവുന്ന തൻ്റെ സുഹൃത്ത്, നിരീശ്വരവാദിയായ ഒരു സുഹൃത്ത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതല്ലേ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവകാശം. സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ ഡേവിഡ്, നീയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്നൊരു വാക്ക് പറയും. What have you done? What have I done? ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി? 2026 is starting. We can start today we can start with claiming our spiritual inheritance. നമ്മുടെ ആത്മീകമായ ആ അവകാശത്തെ കൈവശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 2026 ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ Let's കഴിയും. keep going. Second thing that God gives us as a promise, as a strength for us to be strong and courageous is in verses 7 and 8. 7-8 വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം നൽകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. What is the second thing that God gives us in order to be strong and courageous? He gives us His Word. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവരായിരിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകുന്ന കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. Remember, the passage starts by saying that Moses is dead. നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ചല്ലോ, ഈ ഭാഗം പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ മോശ മരിച്ചു എന്ന ആ സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. What did Moses leave behind for them? എന്താണ് മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അവകാശമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോയത്? What did Moses write? എന്താണ് മോശ എഴുതിയത്? He wrote the first 5 books of the Bible. ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ 5 പുസ്തകങ്ങൾ മോശ എഴുതിയതാണ്. He didn't write it after he died. He wrote it while he was alive. മരണത്തിന് ശേഷമല്ല, ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എഴുതിയത്. And he left that with them. He left them, as it says, what according to the law which Moses my servant commanded you to do. He left the word of God, God's inspired word given to Moses, was left for Joshua and the tribes to follow diligently. യോശുവായ്ക്കും ആ 12 ഗോത്രങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മോശ ഈ ഭൂമിയിൽ അവകാശമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോയത് ഈ ന്യായപ്രമാണം, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. People die. മനുഷ്യർ മരിക്കും. Yes, their testimony is with us to always encourage us and give us a story of encouragement. But that which never changes is the Word of God. It's always with us. നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഓർമ്മകളും സാക്ഷ്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രചോദനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു അവകാശം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. Multiple times in His own word, God reaffirms that His word is unfailing, unchanging, and eternal. ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്ത, എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന, വാടിപ്പോകാത്ത ഒന്നാണ്
തന്റെ വചനമെന്ന് ദൈവം പലയാവർത്തി പഴയ നിയമത്തിൽ I'm not going പറഞ്ഞു. to read them, but Isaiah 40, verse 8, Matthew chapter 24, verse 35, Psalm 119, 89 to 90. Again and again, God's word never changes and never fails. It is always with us. ദൈവവചനം ഒരിക്കലും അത് മാഞ്ഞു പോകുന്നില്ല, നശിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്ന് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലും സങ്കീർത്തനത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലെ മറ്റനേക മേഖലകളിലും അനേക പുസ്തകങ്ങളിലും ദൈവം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. So brothers and sisters, let's take courage. Let's be strong in the fact that the word of God is ever the same, never changing. ദൈവവചനം ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല എന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യമായ അവകാശം ദൈവവചനമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാം. So let's think about this. What does God say to Joshua that we should do with his word? ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം യോശുവയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് And I will പാഠമായിരിക്കുന്നത്? tell you, this is the recipe for success for us as individuals, for us as families, for us as an assembly. വ്യക്തികളായിട്ടും കുടുംബങ്ങളായിട്ടും സഭയായിട്ടും നമ്മൾ കൃതാർത്ഥതയോടുകൂടി ഇരിക്കുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുവാനുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. First thing, ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് be strong and very courageous, verse 7, that you may observe to do according to all the law is. I'll just stop there. ഈ ന്യായപ്രമാണമൊക്കെയും അനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നീ ഉറപ്പും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക. We need to observe, we need to study with diligence the word of God. വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ദൈവവചനം പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Brothers and sisters, this year, let's recommit to our Bible study. ഈ വർഷം നമ്മുടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യാം. We do this as individuals, as families, as an assembly. നമ്മളത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്യണം, നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യണം, സഭയായിട്ടും ചെയ്യണം. Second thing, we must follow what we study. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. Observe, and then it says to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. നീ ശുഭമായിരിക്കേണ്ടതിന് അത് വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുത്. ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുത്. This book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ പ്രമാണിച്ച് നടക്കുന്ന നീ രാവും പകലും അത് ധ്യാനിക്കണം. You know, the word for meditate in Hebrew could also be translated as to mutter. To mutter. ഈ ഇവിടെ എബ്രായ ഭാഷയിൽ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ധ്യാനിക്കുക എന്ന വാക്കിൻ്റെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അതിൽ മറ്റൊരു അർത്ഥമുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഉരുവിടുക എന്നുള്ളതാണ്. Let's mutter the word of God. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ഉരുവിടാം. Let's commit ourselves to memorizing passages to either comfort ourselves or to encourage others. നമ്മളുടെ സ്വന്തമായ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയോ മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ദൈവവചനം നമുക്ക് ഹൃദയസ്ഥമാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അത് ഉരുവിടാൻ ഇടയാകട്ടെ. So when we study it diligently, നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അത് പഠിക്കുകയും when we follow it without question, when we follow it obediently, നമ്മളതിനെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ what happens? ഇത് രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? What can happen if we do that? ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സാധിക്കും? Verse 8. 8-ാം വാക്യം. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. എന്നാൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും, നീ കൃതാർത്ഥനായും ഇരിക്കും. Brothers and sisters, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, tired of standing at the beginning or end of a year, looking back at the past year and saying, I didn't do enough. ഞാൻ ഒരു കാര്യം എല്ലാ വർഷവും ഈ അവസാനം വരുമ്പോൾ കേട്ട് ഞാനത് ചെവി പൊത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിരിക്കും. അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഈ വാചകം കേട്ട് ഞാൻ മടുത്തു. I want to be like Joshua. യോശുവയെ പോലെ ആകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. This is chapter 1 of Joshua. ഇത് യോശുവയുടെ 1-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. Turn to Joshua 24. 24-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയൊന്ന് കൊണ്ടുവരാം. യോശുവ 24. This is the commitment that Joshua made after conquering the land.
അവര് കൈവശമായി ദേശം കൈവശമാക്കാൻ പോയി അത് കൈവശപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം യോശുവ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളാണ്. Joshua 24 verse 14. 14-ാം വാക്യം 24-ന്റെ. Now therefore fear the Lord, serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord. And if it seem evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So the people answered and said, Far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. So I'll stop there. What commitment are we going to make today? ഇന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു സമർപ്പണമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുവാൻ പോകുന്നത്? Can we say like Joshua says that you choose, but we will serve the Lord? യോശുവ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് പറയാമോ, നിങ്ങൾ ആരെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തോ, പക്ഷെ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും. I want to apologize to the assembly. എനിക്ക് സഭയോട് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാപ്പ് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Our Saturday Bible study, I've been very encouraged by it for many years. നമ്മുടെ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്നെ അത് ആത്മീയമായിട്ട് വളരെയധികം ഉത്തേജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Not only have I been encouraged by listening to all the many blessed speakers that have presented the word, ഇവിടെ വന്ന് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക മാത്രമല്ല, but I always appreciated and loved the opportunity to present from the word as well. ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങളെ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയുള്ളവനാണ്. And over the last many years that I've been in this assembly, the Lord has given me the opportunity through the grace of His Spirit to share different series from the Bible. We've done the Minor Prophets, we've done a study of the doctrines, and most recently, what did we do? You all, I hope you remember. What did we do most recently? Mark. We did the Gospel of Mark. കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് വിവിധ പരമ്പരകൾ ദൈവവചനത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതൊരു പരമ്പരയായിട്ട് പഠിക്കുവാനും നമുക്കിടയായി. Do you know when I spoke last from Mark? ഞാൻ എന്നാണ് അവസാനം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി എടുത്തതെന്ന് ഓർക്കുന്നു? Has anyone noticed? No one said anything to me, but has anyone noticed? ആരും എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്നാ അവസാനം മർക്കോസിന്റെ? Chandrangal noticed. I can tell he noticed. ചന്ദ്രങ്കലിന് അറിയാം. March of 2025 was my last message on Mark. 2025, അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിലാണ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് മർക്കോസിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചത്. I haven't spoken in Bible study since then. അതിനുശേഷം ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി പോലും ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. And that's because I've failed. അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റാരുമല്ല, ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. Yes, there are many things I can blame. എനിക്ക് ഒഴികഴിവ് പറയാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. My mom passed. എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു. I took on some more responsibility at work. എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എടുത്തു. I'm trying to raise 3 children. ഞാൻ 3 മക്കളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. I can't blame them. That's not their fault. അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയില്ല. They're great. Why have I failed? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടത്? Because I was discouraged. കാരണം എനിക്ക് നിരുത്സാഹമുണ്ടായി. I want to get back to what the Lord has called me to do. ദൈവം എന്നെ എന്താണോ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മടങ്ങി വരുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. So I want to commit to you today that we're starting a new study. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഒരു പുതിയ പഠനം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുക. I've been thinking about this for many months, but I want to begin a study of the early history of Israel. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി തുടങ്ങുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. And today is day 1. ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആദ്യ പാഠം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. I want to work our way through Joshua, Judges, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles. യോശുവയുടെ പുസ്തകം മുതൽ ദിനവൃത്താന്തം 2-ാമത്തെ പുസ്തകം വരെയുള്ള ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പോകുവാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. It's very ambitious. അത് ഒരു വലിയ ഒരു ഗോളാണത്. But now I've said it, so I have to do it. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുകയും ചെയ്തു, ഇനി എനിക്കത് ചെയ്യല്ല നിവൃത്തിയില്ല. But I want you to keep me accountable. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ
തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിന് ഞാൻ കണക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് You സംസാരിക്കും. know why I teach? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. Why do I teach? എന്തിനാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? Because I learn when I teach. കാരണം ഞാൻ കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ്. Ask every teacher in the room. ഈ മുറിയിലുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവരിത് തന്നെ The പറയും. greatest blessing of teaching is not the students you've blessed, but the own blessing you've gained. മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് പറയുന്ന കുറെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ആ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുഖാന്തരം ആ അധ്യാപകന് കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. I want to recommit to that. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുകയാണ്. I covet your prayers for that. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഈ സമയം Let's close. ചോദിക്കട്ടെ. We're getting late. So the last thing that Joshua gains from God, the last promise on how to be strong and courageous, is in verse 9. 9-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നല്ല ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ദൈവം നൽകുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ്. We've read about God's promises that he has given for the inheritance. നമ്മൾ അവകാശത്തിനായിട്ട് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. We talked about God's word as being a strength for us. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കും ബലം നൽകുന്ന ഒരു അവകാശമായിട്ട് ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് The ചിന്തിച്ചു. last thing, the most important thing, is God's presence with us. മൂന്നാമതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം. Verse 9, have I not commanded you, be strong and of good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും നിന്നോട് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കുക, ഭയപ്പെടരുത്, ഭ്രമിക്കേമരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചു. 160 times in the Bible, God tells us that he is with us. ഈ വേദപുസ്തകത്തില് 160 പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 365 times he tells us, do not be afraid. 365 പ്രാവശ്യം നീ ഭയപ്പെടരുത് എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. When God repeats something, he's not doing it to remind himself. ദൈവം ഒരു കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ഇത് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല. I repeat things so that I can remind myself. ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് എനിക്കത് ഓർത്തിരിക്കാൻ And വേണ്ടിയാണ്. the less memory I have, the more I repeat myself. എന്റെ ആ ഓർമ്മ കുറഞ്ഞു വരുന്തോറും ഞാൻ ഒരു ആവർത്തന വിരസത ഉണ്ടാകുന്നു. But God doesn't do that. എന്നാൽ ദൈവം അത് ചെയ്യുന്നില്ല. When God reminds us something 160 times or 365 times, it's so that we would never forget that he is with us. 160 പ്രാവശ്യമോ 365 പ്രാവശ്യമോ ദൈവം ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അത് ഓർത്തിരിക്കാനല്ല, നമ്മളത് മറന്നു പോകാതെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. Look at the phrasing in verse 9. 9-ാം വാക്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളുടെ പദപ്രയോഗങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. How does it say? And I hope the Malayalam is the same translation. It says, have I not commanded you? Have I not commanded you? Being strong and courageous is not an option. It's a command from God. 9-ാം മലയാളത്തിൽ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ ഭ്രമിക്കുകയും ഭയപ്പെടുകരുത്, ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ. ഇതൊരു കൽപ്പനയാണ്, അല്ലാതെ ഒരു നിർദ്ദേശമല്ല. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു കൽപ്പനയായിരിക്കുന്നത്? Because he is with us. കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. I don't have the time to read, but in the Gospel of Mark, I spoke on that passage where Jesus is crossing the Sea of Galilee and a storm comes. And what is he doing? He's sleeping. മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തില് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കൂടെ പടകില് വലിയ കാറ്റ് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കർത്താവിന്റെ അമരത്ത് തലവെച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയ. And when they woke him up, it says, don't you care? We're dying. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുന്നു, നിനക്ക് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിചാരവുമില്ലേ? He stilled the storm and says, why are you afraid? I'm with you, fear not. കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ആദ്യം ശാന്തമാക്കിയിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെട്ടത്? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലേ? God plus me equals a majority. ദൈവവും ഞാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം. There's nothing that can stand against us. അതിനെതിരെ നിൽക്കുവാൻ മറ്റൊന്നിനും മറ്റാർക്കും കഴിയുകയില്ല. Let's go back to Joshua standing on the edge of the river Jordan, looking into the land, and what he sees are nations, hostile, evil nations who are giants. നമ്മൾ യോർദാന്റെ ആ കരയിൽ നിൽക്കുന്നു. യോശുവയും സംഘത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന് അതിൽ അക്കരയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന വലിയ മല്ലന്മാരും വലിയ ശക്തമായ രാജ്യങ്ങളുമാണ്. This is the verse that comes to my mind. എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് വരുന്ന വാക്യം ഇതാണ്. Psalm 27 verse 1. 27-ാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 1-ാം വാക്യം. I don't have to look it up. The Lord is my light and my salvation.
Whom shall I fear? യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചവും എൻ്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു, ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും? Joshua, standing there as one man with a tribe of desert people behind him, facing the nations, but God is on his side. ഇതാ യോശുവ യോർദാന്റെ കരയിൽ നിന്ന് അക്കരയ്ക്ക് നോക്കുന്നു. തൻ്റെ കൂടെയുള്ളതോ ഈ മരുഭൂമിവാസികളായിരിക്കുന്ന വീടും നാടും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ. എന്നാൽ വ്യത്യാസം, യോശുവയുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട്. You all know, growing up, my father was a mechanic, so we always had cars in our house, all kinds of cars. നിങ്ങൾക്കറിയാം, എൻ്റെ പിതാവ് ഓട്ടോ മെക്കാനിക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളർന്ന സമയത്തൊക്കെ അനേക തരത്തിലുള്ള കാറുകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Many times they weren't great cars. ഈ കാറുകൾ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ വളരെ മോശമായ കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു. I didn't say that. Okay. കാർ ഇത് ഒരു So when we go, no, it's okay. When we go on the road, there was always a possibility that the car might break down. ദാറ്റ്സ് ബാഡ് കണ്ടീഷൻ. ഞങ്ങൾ ഈ കാറുകളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. But if daddy was in the car, we weren't worried. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഡാഡി കാറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. Because he could fix it. കാരണം വണ്ടി സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി നിർത്തും, ആ പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ള ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരും. We are in a car that is breaking down. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സമയവും തകർന്നു പോകാവുന്ന, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകാവുന്ന ഒരു കാറിലാണ്. But don't worry, God is in the car with us. എന്നാൽ അതിൽ ആകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഈ കാറിലുണ്ട്. What is the ultimate evidence of God's presence with us? ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് അത് ഏറ്റവും അധികം ഉറപ്പാക്കുന്ന തെളിവെന്താണ്? What did he name his son? ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ എന്താണ് പേരിട്ടത്? What was the name he gave him? എന്താണ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രന് കൊടുത്ത പേര്? Emmanuel. ഇമ്മാനുവേൽ, God with us. ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ. He sent his son to be with us. ദൈവം തൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. So we can be strong and courageous. Because if he's going to send his son to be on our side, what do we have to fear? The light and salvation has come to this earth in the person of Jesus Christ. Whom shall I fear? ദൈവം തൻ്റെ സ്വന്തം മകനെ നമ്മുടെ കൂടെ വെളിച്ചവുമായിട്ട് രക്ഷയുമായിട്ട് ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് തന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ്, എന്തിനെയാണ് പേടിക്കേണ്ടത്? So as we close, I want to ask that question again. What is a good courage? ഞാൻ ആ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കട്ടെ. നല്ല ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? What is good courage? എന്താണ് നല്ല ധൈര്യം? Let's look at the opposite. What's a bad courage? നമുക്കതിന്റെ വിപരീതം ചെയ്തേക്ക്. എന്താ മോശമായ ധൈര്യം? Well, this is what I would say is a bad courage. ഈ മോശമായ ധൈര്യം എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതാണ്: a false assurance of outcome without any hope of success. അതായത് വിജയിക്കുമെന്നുള്ള യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസം. That's not what we have. അതല്ല നമുക്കുള്ളത്. That's not what God has given us. ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതും അതല്ല. That's not what he has commanded us to have. ദൈവം നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും അതല്ല. We have a good courage. നമുക്ക് നല്ല ധൈര്യമാണുള്ളത്. We have an assured hope of God in our life through his promises, through his word, through his presence. That gives us a good courage. തൻ്റെ വചനത്താലും തൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളാലും തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താലും ദൈവം താൻ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നല്ല ധൈര്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. You know, there's a word for that. അതിനൊരു It's a defined word in the Bible. വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പദപ്രയോഗത്തിനുള്ള ഒറ്റ വാക്കുണ്ട്. It's called faith. അതിൻ്റെ ആ വാക്കിതാണ് വിശ്വാസം. True Christian faith is being strong and courageous, not weak and submissive. യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന പരാജയപ്പെട്ട് തളർന്നും ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നടക്കുന്നതല്ല. ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പും ആ ധൈര്യവുമാണ്. That's what Joshua was commanded to have strength and courage not in himself, but in the God he serves. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉറപ്പും ധൈര്യവും തന്നിൽ തന്നെയല്ല, എന്നാൽ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തില് വളരെ ശക്തമായ ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത്. That's why in verses 10 and 11 immediately Joshua goes out to the people and says, prepare yourself, we're going forward. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ യോശുവ ജനത്തോട് എന്ന് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും തയ്യാറെടുത്തോ, നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. Within 3 days you will cross over the Jordan to go in to possess the land which the Lord your God is giving you. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ദേശം കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് യോർദാനക്കരെ പോകാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊള്ളൂ. In this new year,
ഈ പുതിയ വർഷം 2026, 2026 let's go possess this land. ഈ ദൈവം നമുക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദേശം പോയി നമുക്ക് കൈവശപ്പെടുത്താം. Let's have a good courage. നമുക്ക് നല്ല ധൈര്യത്തിന് ഉടമകളാകാം. Strength reaffirmed by God's support and backing in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകുന്ന റിസോഴ്സസ് കൊണ്ടും ദൈവം നൽകുന്ന ആ പിന്തുണ കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യവും നമുക്ക് ഉറപ്പും കൈവരിക്കാം. I don't know what that means for you. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ വരും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. This is the message that the Lord gave me today. ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ സന്ദേശം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. But what that means for you on an individual basis, only the Spirit can tell you. വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാവുന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ കാണിച്ചു തരുവാൻ All I can കഴിയുള്ളൂ. tell you is that we don't need to be worried. We don't need to be anxious about tomorrow because God is with us. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ സാരാംശം ഇതാണ്. നമ്മൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട, ഭയപ്പെടേണ്ട, കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ. Let's not be worried about our failures from last year. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ആകുലപ്പെടേണ്ട I'm ആവശ്യം. going to leave them behind അതിനെ ഞാൻ 2025 തന്നെ ഇടുകയാണ്. because I can't do anything about them. കാരണം എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. I can do something about tomorrow. എന്നാൽ നാളത്തെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. May God bless us all to be emboldened to do what He has placed before us. Let's cross the River Jordan this year. ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ദേശം, ആ കാര്യത്തെ കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം ഉറപ്പോടുകൂടി നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നേറാൻ ഇടയാകട്ടെ. For then you will make your way prosperous and you will have good success. എന്നാൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും, നീ കൃതാർത്ഥനായും ഇരിക്കും. May the name of the Lord be glorified. കർത്താവിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ.